हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी डीएससी पेपर रो यूनिट 2 ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्यर स्वरूप और विकास धारा। प्रथम एकक विज्ञान और साहित्य। एक पठनर उद्देश्य। विज्ञान साहित्य साधारणतः विपरीत प्राय प्रतीत होइथिले मध्य परस्पर परिपूरक। विज्ञानर प्राण मस्तिष्क और बुद्धि एवं साहित्यर प्राण भावकल्पनार स्वतःस्फूर्तता। साहित्य और विज्ञान उभयंकर समान लक्ष्य सत्य अनुसंधान और प्रकाश, गोटिए आभिमुख्य जनसमाजर हित बा मंगल। मनुष्य जेबेठारु तार परिचित जगत सहित कल्पनार रंग मिसाई सृजन ओंकार ध्वनि उच्चारण करिछि, सेबेठारु साहित्यर सर्जन आरंभ होइछि। विज्ञानर प्रच्छन्न स्थिति प्राचीन कालरू मनुष्यर जिज्ञासु प्रवृत्ति मध्यरे रहिछि। प्रकृति भितरे नीति प्रति घटुथिबा घटना और परिवर्तन संपर्क जानिबा पाई मनीष कौतूहलवशतः निरीक्षण करिछि। मात्र विप्लव परे समग्र विश्व विज्ञान को केंद्र करी एक नूतन सभा सृष्टि होइछि। मनीष निज आवश्यकता पाई विज्ञानर आविष्कार उद्भावना फलाफल को उपभोग करी पूर्व अपेक्षा अधिक आरामदायक जीवन यापन करिथिला। अधुना जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञानर प्रभाव प्रतिकूल मनीष समाज आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति तथा साहित्य क्षेत्र को विज्ञान प्रभावित और प्रसारित हेबा द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन घटिछि। दुईरे शिक्षणीय विषय। उक्त एकक पाठरू विद्यार्थी मानक पई शिक्षणीय विषय होउछि एक विज्ञान कौन, एहार स्वरूप परिसर गुरुत्व आभिमुख्य और अपादेयता विषय रे अवगत हेबा। दुईरे विज्ञान भित्तिक साहित्यर संज्ञा स्वरूप और विभिन्न विभाग तथा एहार उपदेयता संपर्क रे ज्ञान लाभ करिबा। तीन रे कल्प विज्ञान और पांठी विषय रे शिक्षा लाभ करिबा। चार विज्ञान भित्तिक ओडिया साहित्यर रचयिता और सेमानंकर सृष्टि संपर्क को व्याख्या करिबा पई समर्थ हेबा। तापरे विज्ञानर संज्ञा स्वरूप और उपयोगिता। मनीष होउछि एकमात्र प्राणी जहार चिंता करिबा, जानिबार, भाबिबार और बुझिबार क्षमता थाए। तेणु से प्रकृतिर विभिन्न उपादान को नहीं नाना प्रश्न सृष्टि करे एवं ताहार उत्तर अन्वेषण करिबा पाई सत चेष्टित होइछि। एही चेष्टा द्वारा मनीष एक प्रक्रिया अनुसरण करे ता मनरे सृष्टि होउथिबा प्रकृति संपर्कित नाना प्रश्न उत्तर खोजिबारे सफल होइछि। एही प्रक्रिया होउछि मस्तिष्क और बुद्धिदीप्त विज्ञान प्रक्रिया। विज्ञानर संज्ञा बी प्लस ज्ञान विज्ञान, अर्थात विज्ञान होउछि विशिष्ट ज्ञान, निर्दिष्ट ज्ञान बा विशेष ज्ञान। इंग्राजी भाषा रे एहा साइंटिया। एहार अर्थ होउछि ज्ञान, एहार अन्य नाम विज्ञान। विज्ञान अन्य एक संज्ञा देई अमेरिका हास्य अभिनेता जेम्स बिलिंक मत प्रकाश करिसेंति जे विज्ञान होउछि सत्यर साहित्य। कारण विज्ञान रे भी सौंदर्य अछि, तेणु विज्ञान सदा सर्वदा नूतन अन्वेषण करिथाए। एही मतामत गुड़िकर स्पष्ट हुए जे विज्ञान होउछि पर्यवेक्षण और प्रमाण उपरे आधारित एक
ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜଗତ ଗଠନ ଅଧ୍ୟୟନର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁବିସ୍ତୃତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଲାଭ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରେ। ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଚିନ୍ତନର ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି। ଆଦିମ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ମଣିଷ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲା, ଝରଣା ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲା ଅବା ଗଛର ବକ୍ଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ନିଆଁ, ପାଣି, ପବନ, ଝଡ଼ ବତାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ମାତ୍ର ତା ମନରେ କୌତୂହଳ, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ଆଶା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେବାରୁ କ୍ରମେ ତା ମନରୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। କଞ୍ଚା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଜନ୍ତୁର ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାର ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ପାଇଲା। ପଥରକୁ ଧାରୁଆ କରି ସହଜରେ ଶିକାର କରିପାରିଲା। ପରେ ପରେ ସେ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ଲାଗି ନାନା ଧାତୁରେ ହତିଆର ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲା। କ୍ରମଶଃ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ଖରା, ବର୍ଷା, ଆଲୁଅ, ଅନ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ସେ ସବୁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଜୀବ, ଜୀବନର ଗୁଣଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହୁଏତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଳନା କରାଯାଇ ହୋଇନଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ସହଜରେ କଟିଯିବା ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାଟିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଅବା ବୁଣିଲେ ତାହା ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ବିଳମ୍ବରେ ଘଟିବା କଥାଟିକୁ ମଣିଷ ନିଜର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ବୁଝିହେବ। କୃଷି ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ସେଓଟିଏ ଗଛରୁ ତୋଳି ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜିଜ୍ଞାସୁ ନ୍ୟୁଟନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର କୌତୂହଳ, ଆଗ୍ରହ, ଚିନ୍ତା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ମାନବିକତାକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଦି ଧାତୁକୁ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିକାଶ କଳ୍ପେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। 3. ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। 4. ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଉପଯୋଗିତା। ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି 1. ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା। 2. ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନାନା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। 3. ବିଜ୍ଞାନରେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବା ପରିକଳ୍ପନାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। 4. ବିଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାପକାଠିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 5. ବିଜ୍ଞାନ ପରିମାଣବାଚୀ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା। 1. କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 2. ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ, ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ନାନା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭରେ ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। 3.
ଯାତାୟାତ ବା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର। ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ମୋଟର କାର, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଅଟେ। 5. ସଞ୍ଚାର ବା ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସୀମା ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇମେଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା। ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ଏବଂ ବିକଶିତ ବିଭାଗ। ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର, ଉଦ୍ଭାବନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସାହିତ୍ୟର କୌଶଳ ସଂଯୁକ୍ତ ସରଳ ରୋଚକ ରଚନାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ସୁତରାଂ ସାହିତ୍ୟର କେବଳ କଳେବରରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନାର ଭାବ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଦିଏ, ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଚିନ୍ତନର ହୋଇ ରହେ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସଂଜ୍ଞା ଗଲା, ଏବେ ପ୍ରକାରଭେଦ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ 8 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। 1ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ କବିତା, 2ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଆଲୋଚନା, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚୟ। 1ରେ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିରାଜ ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କୃଷି ତତ୍ତ୍ୱ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ସହଜକାର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ସହକାର, ମୁକୁର, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ନବଯୁଗ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ବୃହସ୍ପତି। ପରଶୁରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରହସ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପିଲାଙ୍କ କାହାଣୀ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କଥା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଆଲୋକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନର କୁହୁକ, ଆମ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ, ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା, ଡାକ୍ତର ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଧ୍ୱନି, ସାଗର ସଙ୍ଗମ, ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କୃଷି, ଗୋ ମଙ୍ଗଳ, ଫସଲ ସୃଷ୍ଟି, ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ଜହ୍ନମାମୁଁ, ସହକାର, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ, ଛାପାଖାନାର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ, ଡକ୍ଟର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଗଳ୍ପମାଳା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମାଜ, ଡାକ୍ତର ବିକ୍ରମ ଦାସ ଟିଣିଟିଣିଆ ଭୂତ, ଏ ଯୁଗରେ ସେ ଯୁଗ, ଅଦ୍ଭୁତ କାଠା। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କଥା ସାହିତ୍ୟ,
ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ। ଡକ୍ଟର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସି.ଭି. ରମଣ। ସମୁଦ୍ର ଚିତ୍ରପାଣି। ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ସାମଲ। ପୁସ୍ତକ ମହାକାଶ ରହସ୍ୟ। ଡକ୍ଟର କୁଳମଣି ସାମଲ। ଆଇ ମା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଜେନାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମହାକାଶରେ ମଣିଷ, ନାଳରୁ ନପାଣି। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପେଣ୍ଡୁ କରି ଶିଖିବା ଚାଟ। ବୀରଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ 10 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସତ୍ୟ ଯାହା ବିଶ୍ଵ ହୁଏ, କାହାଣୀ ନୁହେଁ ସତ୍ୟ କଥା, ପରିବେଶ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଲର୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିପରି ପଡ଼ିବ ନା ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। 2ରେ ଏପରି ପଡ଼ିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା। ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1ରେ ପଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତର ବର୍ଷରେ ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣର ଯୁଗ। ଏହା ମୂଳ ଉତ୍ସ ଥିଲା ୟୁରୋପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମ, ସଂଘର୍ଷ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଆବିଷ୍କାର, ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟ ଭୂୟ ବିକାଶ ସାଧନ କଲା ନାହିଁ, ତାର କାଳ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରୁ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମନନର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉତ୍ତାର ତରଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1870 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକତାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ନବଜାଗରଣର ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବକ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରଚନାବଳୀ ଆଧୁନିକତାର ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ରୂପ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଗଣ ଜାତୀୟବୋଧ ଓ ସବୁଜ ଯୁଗର ପରିକଳ୍ପନା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କଲା। ସତ, ମାତ୍ର 1936 ମସିହା ବେଳକୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ସମୟ ଆବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବି ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସବୁ କବିତାର ଆତ୍ମସଂଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଏକ ପଠନର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି 1ରେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ
ଧାରଣା ଲାଭ କରିବା। 2ରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ସର୍ଜନାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା। 3ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା। 4ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା। ତାପରେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି। ନୂତନତ୍ୱ, ସନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ଜ୍ଞାନର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କବିତା ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ 1880 ମସିହାରୁ 1947 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ନେଇ କବିତାର ସର୍ଜନା ଅତି ଅଳ୍ପ। ଏହି ସମୟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ବୋମା କ୍ଷେପଣଜନିତ ଆତଙ୍କ, ହତାଶା ଓ ବିଷଣ୍ଣତା ଇତ୍ୟାଦି କବି ଜ୍ଞାତସାରରେ ଥିଲେ ହେଁ ତାହା ହେତୁ ହୃଦୟର ସ୍ପର୍ଶୋତ୍ତ ଆବେଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରୁ ପାଠକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1847 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ରଚନା ଶୀର୍ଷକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ପରିଧିରେ କବିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନ୍ୟୁଟନ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାରର ସକଳ ଏଥିଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିକାଶ ଘଟିଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କବି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କବିତା ସୁନ୍ଦରୀ କବି ଅନୁଭୂତି ପସରା ନେଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କବିତା ପୁଣି କବିର ସାଧନା ଏକ ପକ୍ଷେ ବହିର୍ବିଶ୍ୱ, ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱୟଂ। ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମିଳନ ବିନ୍ଦୁରେ କବିତା ଉଭା ହୋଇ ପାଠକଙ୍କୁ ଆପଣା ଜଗତକୁ ଘେନିଯାଏ, ସମ୍ମୋହିତ କରେ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବକୁ ଶବ୍ଦରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ୱେଷଣ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପାଠକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଓ ଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲାପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ମୂଳ ହେଉଛି କବିତାର ହୃଦୟ ବେଗ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସହ କବି ଅନ୍ତରର ଆତ୍ମୀୟତା। କବିତାର ଭାବାଂଶ ବେଗ ଓ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କବି ଅନୁଭବ ପରାକାଷ୍ଠା ନିହିତ। ସମାଲୋଚକ ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା 2 କହିଛନ୍ତି, ବିଷୟବସ୍ତୁ କବିତାର ସାଧନ ସାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କରି ନିଜର ସାଧନା ଶକ୍ତିରେ ଶୁଷ୍କ, ନୀରସ, କଠୋର
କର୍କଶ କୁତ୍ସିତ ନିଷ୍ଠୁର ତଥା ପରୀକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁକୁ ଶବ୍ଦ ଖଳାର ରସାଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବା ବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଚମତ୍କାର ଓ ରୋଚକ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବଜାଗରଣ ଆଧୁନିକ ପର୍ବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଜିଷ୍ଟ କବିତାର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ପତ୍ର ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟିମ୍ଜିଂ ଧୂଆଁ ଓ କଳକାରଖାନାର ବିକଟ ଶବ୍ଦ ଖୋଲିବାକୁ କବିତ୍ୱ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ କବିତା ଶିଳ୍ପର ଯଶସ୍ୱୀ ବିନ୍ଧାଣୀ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନବଯୁଗ ଅଭିଷେକ କବିତାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ନବଯୁଗର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବବାଦୀ ଭାବ ଚେତନାର ଚିତ୍ର କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନବଯୁଗର ଅଭିଷେକ କବିତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ଲାଭ କରିଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଧରି ଚିରବାଞ୍ଛିତ ନବୀନ ଯୁଗର ଉପଲକ୍ଷେ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଗାଇ ଉଠିଛି। ଜଗତ ସିଂହ ଦୁଆରେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ନବତୀରେ ବିଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ଦେବିକା ଦେଖେ ରାଜ୍ୟେ ରୁଚିରେ। ତହିଁ ସିଂହାସନ ପୁଣ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣେ ରଞ୍ଜିତ ତତ୍ଥିବରେ ବିଜେ ନବୀନ ଯୁଗ ଚିରବାଞ୍ଛିତ। ବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ବାମଣ୍ଡର ରାଜକବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଯୌନ ନିର୍ବାଚନ ଆଦି କବିତାରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରକୃତି କବିତାରେ କବି ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ତାହାର କ୍ରମ ବିକାଶ ତଥା ନିହାରିକା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ରୂପେ ପରମାଣୁ ପୁଞ୍ଜେ ପ୍ରକୃତିର ପରମାଣୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଏ ବିଶ୍ୱ ଶକତି ଜନ୍ମାଇଲା ନିହାଇଲା ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ରୂପେ। ପୁନଶ୍ଚ କବି ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ମେହନତୀ ମଣିଷ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଗଣ ମଙ୍ଗଳ ହୋ ଲାଗି ଲୋଡ଼ା କେଇଟା ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣ। ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ହିତ ପାଇଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହ। ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ ପ୍ରତି ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କବି ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ନା ମଣିଷ ବଡ଼ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଳାସୀ କହ। ଗରାଡ଼ି ନ ଜାଣି ଅହିକି ଚଳାଇ ମହି କରୁ ଦୁଃସାହସ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ କେବଳ ବେଳେ ମାନ ସମାଜ ଲାଗି ଶୁଭଙ୍କର ନ ଥିବାର ଅନୁଭବରେ କବି ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତୋ ପରାଣ ନାହିଁରେ ମରଣ ତଳେ ତହିଁ ଘର। ଦିନରାତି ତହୁଁ ଚିତାର କୁହେଳି ହେଉଅଛି ଉଦ୍ଦାଳ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଚାର ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଗଣ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ବିକାଶ ଓ ପର୍ବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ରୂପ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ଫଳତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନର ବିଜୟରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। 1947 ମସିହାରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଭାବ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। କବିତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି। କବିତାର ଅନୁଭବରେ ଶରୀର ସହ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ପରି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ କବିତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଲେଖନୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅପପ୍ରୟୋଗର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କବି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହରତଳି ଉଷା କବିତାର କିୟଦଂଶ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, ଯଥା: ଯନ୍ତ୍ରଶାଳା ବଂଶୀ ବାଜେ ଇଞ୍ଜିନର କ୍ରୂର ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ, ମାନବର ଶ୍ରମ ହୁଏ ପଣ୍ୟ, ପରି ହେଲାରେ ବିକ୍ରୟ, ହାୟରେ ପ୍ରଭାତ। ପୁନଶ୍ଚ କବି ରାଉତରାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାନା ପ୍ରକାରର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନବୀୟ ସମାଜ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ତାହା ହିଟଲରଙ୍କ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରକେଟ ହାବେଳି ପୁଣି ବେତାରରେ ଚାଳିତ ଶକଟ, ମରଣର କାରଖାନା, ଜୀବ ଜନ୍ତା ସବୁ ହେଲା ନଷ୍ଟ। 1947 ମସିହାରୁ 1980 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ କବିତାମାନଙ୍କରେ କବିଙ୍କର ଆବେଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସମନ୍ୱୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ କବି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଯାଯାବର, କବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଏକ ଉତ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି, କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନାଥ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ, କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାସ, ବିପ୍ଳବୀ କବି ରବି ସିଂହ ଏ ପୃଥିବୀର ଲୌହଗର୍ଭ। ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରା ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଓ ବୈଷୟିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବୀତସ୍ପୃହ। ଶିଳ୍ପାୟନ, ବୋମା, ବନ୍ଧୁକ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତଥା ପରିବେଶର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ପରି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଣିଷର ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରର କଥା କ୍ଷମତାଲୋଭୀ ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ। କବି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା କବିତା ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ସଚେତନତା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ସଚେତନ ଆବେଗ ଉଦ୍ବୋଧନ, ଯଥା: ତାପରେ ହୁଏତ ଦେଖ ତରଳି ଯିବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଖସି ପଡ଼ିବେ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ,
ଉଭେଇ ଯିବେ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ, ସେ ପଡ଼ି ରହିବ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିଏ ପରି। ତାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଥରେ, ନାଥିବ ତୁମେ, ନାଥିବ ଏ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ବିକାଶ ପର୍ବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର, ଦୁଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ଫଳତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ବିଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସାର କରିଛି। 1947 ମସିହାରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଭାବରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। କବିତା ଅନୁଭବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କବିତାର ଅନୁଭବରେ ଶରୀର ସହ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ପରି ଜ୍ଞାନ ସହ କବିତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ସ, ସଂଶୋଧନ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତାର ରୂପରେଖ ଆଲୋଚନା କର। ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଏତିକିରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପେପର ୟୁନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ଠାରୁ 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।